Hello， 大家好，耶！哇，我们今天久违了，又7个人都在坐在这个地方。然后呢，我们今天是来干嘛呢？今天我们来回收烦恼。对，就是你看我现在手上其实呢，就是我们在前段时间我们在网络上收集了我们的未知你们的很多的一些烦恼。对，烦恼就是不开心的事也好，或者是他们想说的话也好，我们把它呢全部都收集下来了。然后今天呢，我们这里挑选了大概10几个的问题吧。然后我们今天呢就每个人都来抽取一下，然后我们来回答他们，怎么样？OK，来抽，都抽了吗1号开始，谁是1号？我是1号。哇，好，那我来先读一下啊。卫生 B， 你们好。我是来自韩国的魏珍妮金茶拼，对，你自己讲韩文名吗？对，韩文名是 Kim Ta Bin， 好，然后魏神出道的同时啊，他也是开始刚刚学习这个中文，然后他现在梦想是成为一个汉语的老师，然后他去年为了参加我们的粉丝见面会，第一次去了一趟中国，以后就更加爱上了中国文化，所以这次他打算去中国留学1年。不过大家也知道，在国外生活这么长时间是很困难的事情。他担心在中国适应不来，所以他想知道在国外生活过很久的你们是怎么样适应外国生活。最后他想说的是，因为你们就是因为我们，所以才发现了，才实现了这个梦想。真的非常感谢你们，我爱你们。他这个是他一发过来就是中文吗？还是翻译的？他应该是他自己写的中文。他不是说厉害他当汉语老师吗？对，那真的很厉害，而且对啊。其实啊，他这个问题啊，就是我们当初的问题啊，我们坐在这里的每一位的问题。你到了那个地方，你就不会想这样的事情啊，然后你会认识很多新的朋友啊，然后他们就会很自然的带你去了解他们当地的东西。其实最重要还是要认识更多的朋友，然后跟他们聊多点啊，然后就是其实不用太担心，真的是。因为很快就会适应了，而且我觉得发现就是看他中文其实已经可以说的特别的好了，对啊，感觉中文水平已经可以的话，那你这样你到中国去肯定可以就是在中国认识很多很多的新朋友，这样的话，对啊，有了新朋友之后呢，你也不会再觉得孤单啊或者什么的，你在中国也可以就是很好的去生活，很好的照顾自己，很好的去学习中国的文化，对啊，所以我觉得对啊，加油吧。你一定可以的，真的肯定可以的。而且最欣慰的是什么？最欣慰就是，我们其实经常看到这种话，就是很多粉丝呢，就是会说，因为我们才有了现在的梦想，或者是因为我们才有了动力去学习或者这样的什么东西的。所以就是每次看到这种的东西，我们就其实都会有一种安慰，很欣慰，对，欣慰。所以呢，对，也希望大家就是跟我们一样的一起进步吧。而且据我在中国生活那么多年了，10几20年了，就是中国人都很友好的。没错。对，所以不用太担心。对，然后肯定可以的，很快就适应了，不用太担心啊。有什么担心就看威神 V 啊。好，下一个。Okay, hi Lisa. So she was saying, hi Wavy, I'm transferring to a completely new school where I don't know anybody. I really want advice on how to make friends because I'm nervous and this is my first time going to a new school where I don't know anybody. I hope you're able to help me. Thank you and I love you. OK。其实这个是真的很好的问题。对，如果你去transfer to a new school 之后，你要做什么呢？我有。Yeah, so like, you know, like when I was in 4th grade, I transferred to Germany, right? So it was like a new environment, a new school. So what I've learned is that, because like all the people there are all really like nice and actually they're all very kind. So I don't think there's gonna be a big problem that you're gonna make any friends. So
my advice to you is just stay positive and don't be nervous and try to like be talkative. Yeah, Smile that's a what. lot. Yes, smile Make a a lot. good first impression and things will go as well. Yeah, so like don't be nervous. That's what I want to say to you. 对，我有 one tip， Yeah. 是如果你在 transfer to new school 的时候，你要做很多这个学习里面的活动学校 activity， like and then you're gonna make 社团 more friends。社团活动。 Yeah. 对 So Yeah. fighting. So be brave in your new school. Don't be nervous. I think Be the queen. Be the queen. Be the queen of your new school. Okay, number 4. for me 有吗？哇，英文。 Okay. Wow. Hi, Sophie. Hi, baby. I'm being really worried about my body lately. I used to dance ballet until I got Injury. injury on my knee and had to stop one of my passions. Now my knee is hurting again, and I'm afraid of getting injured. Can you give me advice as a dancer? I hope you guys are taking care of your bodies and stay safe while practicing. I love you. 哇，我觉得这个问题，我 Yeah 的 Tanner 回答，因为他有经验，他也有受伤过。因为I feel like your worry is the same as mine because I used to have my knee. I got my knee surgeries and I know how it feels like you were scared to put a pressure on your knees while you dance, but that's very hard. But you need to often do an exercise on your thigh and your how do you call that? Like your bottom, like the muscle on your bottom is very important. So it helps support your back muscle and your knee muscle. So exercise a lot. Find a professional instructor to train you after the surgery, or I don't. Oh wait, you didn't do a surgery. No, she Okay, just yeah, said just that it injured. hurts. Okay. Just do a lot of exercise, stretch every time you dance, and if it hurts, use like ice pack on your knee after you dance, so it helps your muscle from swelling. 经验之谈。 I'm really sorry to hear that, but I think I know Yeah. her feeling. Yeah. Because when I practice singing, Yeah. I always get bad condition, Oh yeah. and I think that's my problem too. I have to find a way to get over it, and maybe just do it. Yeah. Just do it. Yeah, Don't just think do a it. lot. But don't overdo it. Yeah, Just, don't. you need to know yourself. You need to know yourself, your limit. Just Tanner。 Like when if you're hurt, just say it out loud. I'm hurt and rest for like 3 days. Don't worry about like you're gonna be like behind other people. Just like rest. Your body is the most important thing. You will regret it if you can't dance. So take care of yourself Yeah. and do it when you can. Yeah. Don't be hurried. Okay, fighting. Okay. And you too, drink a lot of water when you Yeah, hurt your thank throat. you. There's like you know 茶，一个 lemon 茶这样的东西，包括你的声音。 Okay. 好像2个人。 OK，好，哇 Fighting.，Sophie，fighting，Sophie。 Sophie，下一个，那我来吧。来自中国的静心，微生微，好。家长和学校老师一直告诉我要有自己的梦想，班上的同学都已经有了自己的梦想，只有我还是找不到。我很快就需要做一些会影响我未来的选择，没有自己的梦想，我不知道自己应该怎么做，我该怎么办呢？哇，哦，我有一个，哦，你要试一试所有的东西，然后找你最有 passion 的东西，这个兴趣热情。这其实就以我的角度来讲的话，就是我个人呢是一直我是喜欢音乐呀、这样的戏，有自己是真的有兴趣，对音乐是有兴趣这样的东西，然后呢才会去想一些跟音乐有关的一些职业也好、工作也好，就是这样的东西也好，然后才去学习的。对。但是这个人呢，很像我小的时候。我真的小时候，没有我一直就没有目问我爸标的感觉爸妈妈，我要做什么？他说随便做，所以我真的不知道我要做什么。他叫所以1年里我静心，什么都做，静心啊，然后我找到我最强的是唱歌跳舞。我觉得你要什么都做，然后
你一定可以找到你最喜欢的。没错没错没错。对，然后我想跟静心讲一件事情，就是我觉得没有任何一个梦想是不实际的，所有梦想都是有可能实现的。因为假如说你今天想要去月球啊，你想干嘛，这些都是可以通过努力去达成的。对，所以我觉得你不要觉得你做不到任何事情，去每一件事情都要试一试。对。还有我想说的事情让你开心一下，洋洋有个很大的梦想，就是他想做个地球三明治，他想南极和北极各放一个面包，变成对 ，You have 地球三明治 You have to be like face the reality。对，其实还有我之前其实也说过一句话，就是每个人其实在各自的领域都会绽放他的一个闪光点。对，所以就是尽管去尝试就对都可以的，没关系。对啊，对，就每个人在各自的领域其实都会有他的用途也好，说用途会有点奇怪，都会有它反正都会有它发亮的地方。对啊。对，就其实就像我们一样，我们虽然我们平时在舞台上就是听到你们的掌声也好，但是其实我们幕后也有非常非常多的工作人员也好，然后反正是有非常非常多的人帮助我们，然后在他们各自的领域完成他们的工作，然后才有了舞台上的我们。对，就是每个人他在每个人的领域其实都会有闪光点的，所以我觉得你不用担心，你就尽管去尝试，像他们刚才讲的。对，加油加油加油！静心加油！加油！那我来吧。我看一下，这个是 Ruby，他说最近学习压力好大，晚上经常翻来覆去睡不着觉。哥哥们有什么入睡快、睡眠质量高的方法吗？睡眠质量高的方法吗？其实我有一个催眠的方法，我有个催眠方法是什么？我才不相信你了，没有，真的有啊，我只不过不用啊，就是不适合同居生活的，就是多人生活的那种，就是在网络上找那种火车驾驶室的那个视频。有那种4-5个小时一直在那个驾驶室一直开的视频，你怎么不在网上放那个数学课呢？对啊，睡得更快。那有些人说不定很喜欢数学啊，也是，他看了就入迷了。不过我也有一个，虽然我这个不太会用，但是呢，就是因为我睡眠的质量已经很好，所以我就不需要这个方法。但是我知道有一个方法，就是你睡觉之前可以拿15分钟打坐，去冥想，去放空自己。有。然后做到15分钟之后，你就特别想睡。然后我想一下，还有睡前可以伸懒腰，就是一直伸懒腰，因为你伸完懒腰之后你就就会放松，一放松你就会特别困。因为我们房间的坤哥呢，他伸懒腰的时候声音特别大声，我们其他人都睡着了，然后我说坤哥小声一点，他说没关系，他们还没睡。我们有很多什么 computer 手机，如果你要睡觉的时候呢，1个小时别看，2个小时，2个小时别看你的电脑，别看你的手机，因为这个电脑的量辐射 make your brain work harder。那怎么说啊？这个让你的脑转得更快，所以你可以睡不着。还有别独处2个小时。那你啥都不干的话，你根本睡不着。真睡着啊？可以啊。2个小时啥都不干。我们试试看啊，今天。我有一个办法，这个办法是我妈妈告诉我的，然后我想跟你们说一下，就是其实你睡觉的时候我们脑子不是一直在动嘛，你一直在想东西，不停的想东西，特别是你学习的时候。但是呢，有一个办法，就是你睡觉的时候，你试试告诉你自己，你现在不要想东西。你只是现在要集中去想你的呼吸，你想你现在在呼，还有吸，你这个如果你做到的话，你已经是达到人的超高顶，看破红尘。因为怎么说，这个是要长期的练习，因为这真的不简单，你们试一试就知道了。对，因为我现在还在练习，但是呢，你在练习的过程中，你就很快去睡觉。但是因为这个是，你是控制你的大脑去说这个身体是我要控制我自己身体，不是说你的脑子一动，然后你做事情也是，平时做事情也会太乱啊，还是什么。但是如果你会了这个的话，你就会
整个人会很安静。达到另外一个境界。对，这个是另外一个境界。然后10年之后金刚不坏之身这个是飞啊对，但是如果你们可以做到的话，这个真的太厉害。就是你想，你在想的时候，你是想你现在的呼的那个空气，那道气是从这里慢慢进去，然后现在去到那边，然后再呼出来。是超级难的，这个是大家别以为很好笑，但是真的非常难。这个如果你们大家会的话，会飞的，真的。成仙会飞。这就是我教你如何成仙的方式。大家真的是可以尝试一下，对，真的。好，那就祝你之后也会有个好的睡眠哦，睡得愉快，拜拜。下一个，好，彭家乐同学，我真的好想瘦下来，但是我也真的控制不住自己。哥哥们有没有控制自己意志力的方法，或者快速减肥的方法？笑脸。Okay, wait, let's go. 因为我本来就不会胖。因为不会胖。我觉得还是靠自律吧，真的，因为减肥这个东西，他讲他不能自律啊。对，就是少吃零食，多睡觉，就是少吃。那他还有一个问题呢，怎么控制自己的意志力的方法？你还没回答呢。控制住自己意志力啊。对啊。就是呼吸啊。哎，大家，这呼吸不是开玩笑的，真的是很有用的。呼吸其实是可以让你整个人的一个改变。人呢，其实身体都是一样的，但是你的懒习惯就会改变你整个人的一些细节。比如我是一个呼吸很大的人啊，然后但是你们呢，就只是那么点的话，那你就永远都是胖。但如果那这样的话，那肯定就是你明白吗？你明白我的意思吗？就是其实那些小细节啊，都对，其实呼吸这个东西啊，放这个空气在你的肚子，对。对，如果你想一想，就是睡的时候啊，如果你的血啊，因为你呼很大的气的话，它的血会更快嘛，那你的流那东西也会更快一点。睡不着了。不是，你要慢慢的。我真试过，是不是？真的有点没什么太大的。等会，我回到这个，等一下，Ruby 同学，对不起，对不起。对，但是真的，那说实话，你的减肥啊，其实最重要就是做运动。对，我觉得是要有个目标。哦，我觉得要做运动啊。对，我觉得要呼吸。对，就是这个。哥告诉你，早上出去这里，早上出去走8公里，晚上出去走8公里，然后呢，快走，要让你的心率保持在140以上。对，但我怎么知道呢？就感觉你呼吸稍微有点急促，但是可以讲话这个速度就可以了。对。然后呢，就是早上8公里，晚上8公里，然后吃呢你就正常吃，你不要去吃什么沙拉或者什么东西，你就正常吃饭，稍微的减少一点点量就可以了。对，吃是很重要的，你不能去绝食减肥。你绝食减肥的话，你之后呢一定会反弹，一定会反弹。所以你吃饭一定要正常的吃。对，然后呢，就像我刚才讲的，要运动，早上8公里，晚上8公里，然后1个星期呢去个3到4趟，就 OK 了，就这么简单。我当初就是这么瘦下来的。OK， 好方法，加油！加油！下一个，好，下一个。Hi, Rian. Hi. I'm about to start my internship next week. It's my first time working in a company of global size. I'm nervous in a way that I will be constantly evaluate on my work and my performance decide whether I get a full-time job in the company after graduate. I know that you guys might have similar experience during trainees times or when you were often being evaluated on singing and dancing. Could you give me some advice of how to release my stress and pull off to out the best performance during evaluation? 我跟你说啊，其实都是啊，呼吸。哎，不是，可能因为呼吸其实也有帮助，真的是。对。啊，为什么我这么说？你在就是可能评教会的时候，你先呼吸好啊，先放松自己，然后再去表现，那肯定效果会更好。其实我觉得有压力也未必是一件说一定说是件坏事，因为我觉得任何事情它是有它的两面性的存在。那如果是我的话，我想把
就以我个人而言，如果我有这份压力的话，那我会用这份压力变成我的动力，那我会想做得更好。比如说我要做得更好，我到时候才不会出丑。那我有这个压力的话，我就还会去努力的练习，提升自己。然后以后等你慢慢没有，就是这个压力慢慢没有的时候，你就知道哦，原来自己是真的进步了，因为我不用担心以后会出丑或怎么样，因为我已经达到一个 OK 的境界，那这就是一个不同的变化。对。For what I think, before the evaluation, you need to like work very hard, so you don't regret it after evaluations. Like don't really think what the result's gonna be after your evaluation. Just before that, just work your best. Just trying to do everything as you can, so you don't regret it. And don't be sad if you fail or you're gonna pass, because if you do your best, the result doesn't matter. Just 加油！加油！加油 fighting. 加油！下一个问题我们就不抽了，我们就直接这样来看了。好，下一个是这个人叫玫瑰，哦，玫瑰是网名吧？ Beautiful 好，这个人叫玫瑰，这位同学。我在生活中总是很在意别人对我的看法，就算有很多人对我表示肯定，可我还是会因为一两条质疑的评价而怀疑自己。请问微神 V 成员们，我该怎么调整我自己的心态呀？我知道，哇，这个其实我们最感同身受。我知道，我知道。哎，别管他其。实啊，你别人看又怎么样？你是你自己，是不是？对，没错。你自己做出一些选择，你不要后悔就行。对，要自己承担。其实你不用管别人，喂，别人有他们的世界，你有你的世界。我觉得其实知道自己就是对自己一个定位就好。比如说我自己知道我的水平在这，那别人说哦你很不好或者怎么样，哦那我知道他只是在贬低我而已，因为我很明白我自己是在这个 level， 所以他怎么说我都不会动摇。那别人会说我在这个哇你很好，那我觉得哦其实我没到那么好。所以我知道哦，他可能在夸张的捧我，那我就知道哦，他不是说真话或怎么样，自己知道就 OK， 对，自己明白自己的定位。人生只有一遍嘛，是不是？就去尝试，不用管别人，对做就是。Be you, be unique, be crazy, you're beautiful. 下一个，这位叫做人生只活一天的坏坏。哇，好长哦！哇，他名字好长。来，他的问题是叫坏坏小时候觉得长大很好，想干什么都可以，想快点长大。可是当我真正到20岁的时候，反而希望自己可以慢点长大。看到爸爸妈妈逐渐变老的样子，逐渐走向社会还不太懂事的我自己，就他自己逐渐走向社会了，但是还不太懂事。不知道这么幼稚的自己应该怎么承担起自己的人生，怎么让爸爸妈妈不再那么辛苦，害怕自己做得不够好，不敢迈出这一步。这时候反而希望自己可以慢点长大，然后开始逃避自己已经成人的事实。有没有什么方法可以让自己不再恐惧长大呢？我觉得以我今天来看的，就是出社会去做工作的话，千万不要害怕犯错。犯错是件很好的事情，虽然有时候很有点伤心之类的，不开心，但是你要感谢错误，错误真的是个很好的东西。错误之后你知道这东西不能做了，对，知道了之后，错误带来成长嘛。对，但是也 don't put too much pressure on yourself， 怎么说？不要给自己太大压力。我爸妈一直跟我说，爸妈也不希望自己孩子那么大压力，其实是真的，也不要给自己那么大压力就好了。对 One step, one step. One step at a time. Yeah，OK，加油啊！等你以后。好，下一个。My name is Chell. My birthday is coming up next month, but I'm unable to spend it with my close friends since we all live in different places and countries. Do you have any fun ideas I can do to celebrate with them from home? Oh, I have. 对 FaceTime 但是可以把这个好意思是 ，so you put your friends on the opposite side of you, and then you make the same decoration and the same food, and then while you're eating, just like telling your friend and your friends eating the same thing. Good. Romantic. And then if you want to watch TV, just like put your friends like next to you. And then time like okay, I'm gonna start the movie, and then click at the same time. Just watch with your friends. That's how you have fun. I know it sounds crazy, but Good idea. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chell. Happy birthday to you. OK，好，下一个问题。
哎，这个来 OK， 来念吧， Win 微微来念一下。 Okay，let's go. Thai milk tea. Yeah. Oh, Yeah. Recently. I recently broke up with my boyfriend. Oh, yeah. Oh no, sorry. We have been together for almost 4 years. Yes. It's been hard for me. Can you say something to cheer me up? 已经在缺了，已经在缺了。 Already turned up. Okay. For 4 years, damn, that's Then like 哦，这是很长了。 4年真的很长。对，是真的是很长。这个我也不知道怎么 Like, 回答 if we know like what went wrong, it would be easier to say stuff. But for today, we're just gonna cheer you up. Don't be sad for too long because you're beautiful and you're gonna find someone else. Yes. Trust me. Thai milk tea. Turkey has 7 members. We can be your boyfriend. Oh. 5, 6. If I was your boyfriend, I'd never let you go. OK，什么？叫做李英的同学，最近越来越没有自信感，感觉自己做什么事都做不好，排斥与人见面，排斥很多东西。想问问成员们都是怎么面对负面情绪的？哇，这个很难。其实你有很多优点，你其实已经发现了自己就是没有自信感。对，你能发现自己的不足，这是一个很大的优点。很多人都不知道我自己做不好是为什么，不懂就一直不好下去。起码你已经知道自己有这样的情况，对。那你既然知道了自己的情况的话，那以后记住是我这个时间段没有自信感，那就是那个时间段发生了那些事情，去想一下，然后找一个好的方法去面对。那我觉得肯定会对你有帮助的，加油！加油！下一个，刘丽丽。刘丽丽。Hello， 魏神飞的哥哥和弟弟们，我的烦恼就是困扰了我很久的感情问题。感情问题，来说下去。我暗恋我们学校的一个男孩子，但是因为本人性格很内敛，不敢跟他讲话。慢慢的到后来交集也变少了。很快呢，我们也要毕业了，我还没有办法让他知道我的心意，怎么办呢？有什么打破沉默、寻找共同话题的办法呢？你要有一个 brave. Just go. I love you. You like me? No, no. Okay, bye bye. Oh man! So simple. 很简单，因为你要 So wild, 有一个 so brave， crazy. 然后你去，我有一个要给你说话。Do you like me? Yes. Okay, let's date. Okay, okay. Another scenario. Okay. Hey, do you like me? No, no. Sorry, you miss me. 哇！很简单，很简单。厉害， Just believe in yourself. 经验之道。 Go for it. 对厉害，别害怕。对。对如果我是你的话，我肯定会抓住这次机会啊。对。但是不好意思，我已经有了。就是他们啊！吓死大家！好样的！其实也不该问我们，我们都没什么经验。对呀太难回答，对不起。真的不我们好意思。宿舍就7个男人，1只狗，1只猫，你问我。对呀。好，下一个问题，还有一个，最后一个问题了。哇，他这个名字叫他姓杨的可爱姐姐，杨的可爱姐姐。爱姐姐。真的是姐吗？哇，因为疫情的原因，所以一直在家里上课，所以跟爸爸妈妈朝夕相处，这样一来矛盾就很多啊。爸爸妈妈总是唠叨我，我如果说话就说我顶嘴，我如果不说话就说我没听进去，就很 sad， 烦恼大大的，该怎么办呢？等你们像我们一样离开父母，你们就会珍惜这段时间。没错。洋洋成长了，也是一个。好，结束。这个我真的觉得这是很正确的。对对，这真的说得好。对，因为我说实话，珍惜吧我以前也有这样讲过，但是现在就觉得好像也挺好的。以前对啊，会很怀今念。天我们抱怨羊吗？可以，他很像。我没关系，拜拜。真的说得好，但是父母啊，都是因为担心我们而已，就说那么多，就是想关心我们嘛，因为有可能他们不知道应该要做什么才可以关心我们，所以他就一直说。那其实他这些话都是因为爱我们所以才说的。对，
只要你长大了之后，你出来工作或者什么的话，你会很想念这个东西。对，对，好好珍惜吧。没错。加油！我们今天其实帮很多的卫生你们对解决了他的也不算解决啊，不知道有没有解决啊？对，部分吧。对，可能就是就是回答了我们一些卫生你们发来的问题。以后呢，我们说不定可能还会再做类似的这样的一个。我觉得这个挺好的。对，我觉得这个就是回答卫生民的烦恼，对我觉得挺好的。但是我想说的是，我们的意见，我们这个只是意见啊，对不是专业的，就不是帮你决定，就是以我们的看法，对。所以这个呼吸啊，这个就自己大家看着做，对自己看办了。对，这个不是专业的啊。然后呢，希望呢，你讲。我说但是这个爱的什么情感问题很有意思啊，我觉得以后我们可以做你们的情感专家 love instructor。这些问题其实都是大家普遍的，就是会经常遇到的问题。对，所以其实都不用太过分担心了。其实因为身边的人其实很多都是有遇到这样的事情，但是只要勇敢的去面对就好了。对，加油！然后呢，也希望呢我们今天有真正的帮到大家。那我们下次再见喽，拜拜。